Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita memasuki pembahasan akhir dari kitab ini, yaitu pembahasan Al-Khatimah, penutupan. Tapi di dalam pembahasan akhir ini ada dua pasal, yaitu Al-Wala wal Bara dan pasal At-Tahdhir minal Bid'ah. Al-Wala wal Bara ini akan menjadi kajian kita untuk malam ini dan beberapa malam berikutnya insyaallah, yaitu al-wala, loyalitas, dan al-bara ini adalah al-bara di sini adalah berlepas diri, atau dalam bahasa lain al-hubbu wal bughdu fillah, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Walaknya kita adalah karena Allah, dan baraknya kita juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pembahasan akhir yang ini sering diabaikan oleh kebanyakan kaum muslimin, sehingga mereka kadang salah mengartikan kata toleransi. Nah, kita fadhal Ustaz, Iqra. Hadza wa ba'da intihaina mukhtasari للوصول العقيدة الإسلامية يشير إلى أنه يحب على كل يجب على كل مسلم يدين بهذه العقيدة أن يوالي أهلها ويعادي أعداءها، ويجب فيحب أهل التوحيد والإخلاص ويواليهم، ويبغض أهل الإشراك ويعاديهم، وذلك من ملة إبراهيم والذين معه الذين أمرنا بالاقتداء بهم، حيث يقول سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الممتحنة. وهو من دين محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. المائدة. وهذه في تحريم ولاة أهل الكتاب
خصوصا. وقال في تحريم موالاة الكفار عموما يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء انتهى. بل لقد حرم الله على المؤمن وموالاة الكفار ولو كانوا من أقرب الناس إليه نسبا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتوله منكم فأولئك هم الظالمون. التوبة. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. المجادلة. وقد جهل كثير من الناس هذا الأصل العظيم حتى لقد سمعت حتى لقد سمعت بعض المنتسبين إلى العلم والدعوة في إذاعة عربية يقول عن النصارى إنهم إخواننا ويا لها من كلمة خطيرة كما أن الله سبحانه حرم موالاة الكفار أعداء العقيدة الإسلامية فقد أوجب سبحانه موالاة المؤمنين ومحبتهم. قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. المائدة. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الفتح. وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة. الحجرات. فالمؤمنون إخوة في الدين والعقيدة وإن تباعدت أنسابهم وأوطانهم وأزمانهم. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الحشر. فالمؤمنون من أول الخليقة إلى آخرها مهما تباعدت أوطانهم وامتدت أزمانهم إخوة متحابون يقتدي خير بأولهم ويدعو بعضهم لبعض ويستغفر بعضهم لبعض. نعم. الولاء والبراء. الفصل في الولاء والبراء. قال حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين في الولاء والبراء. يعني المؤلف الشيخ صالح فوزان Al-Fauzan hafizallahu taala wa jazahullahu khairan, beliau mengatakan di dalam pasal fil wala wal bara, pasal ini yaitu pasal tentang kesetiaan atau keloyalan dan juga al bara, permusuhan. Ini adalah pembahasan setelah kita selesai membahas bab-bab sebelumnya, yakni dalam pokok-pokok akidah rukun iman yang 6. Kita telah membahas apa itu iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada yaumul akhir, dan kepada qada dan qadar. Walhamdulillah telah kita bahas semua, dan ini adalah hal yang paling penting. Karena sungguh di zaman ini banyak orang yang bahkan
tidak tahu, seorang muslim tidak tahu rukun Islamnya apa saja, rukun imannya apa saja, apalagi sampai memahami makna dari rukun iman yang 6. Maka sungguhnya ini perkara yang sangat menyedihkan sekali, dan sungguhnya umat ini tidak akan memperoleh kejayaan dan kemuliaannya kecuali dengan memperdalami masalah akidah dan tauhid yang benar ini. Termasuk diantaranya adalah memahami usulul akidah al-islamiyah, pokok-pokok akidah Islam, yaitu rukun iman yang ke-6, termasuk di dalam pembahasan-pembahasan yang kita bahas di dalam kitab ini. Kemudian di sini bahwa yajibu ala kulli muslim yadinu bihadil aqidah, yakni setelah membahas pokok-pokok akidah Islam, di sini beliau al-muallif hafizahullah taala wa jazahullahu khairan, beliau ingin mengisyaratkan bahwa sungguhnya yajibu ala kulli muslim, kewajiban bagi setiap muslim, yaitu yadinu bihadil aqidah, yaitu untuk beragama dengan akidah ini. Maksudnya menjalankan agama sesuai dengan akidah ini. Apa itu akidah dari al-aqidah al-islamiyah? Ayyuwaliya ahlaha, yaitu mencintai orang-orang yang memeluk agama Allah ini. Wa yu'adiya a'da'aha, dan memusuhi a'da, yaitu musuh-musuh Islam, musuh-musuh daripada akidah ini, memusuhi semua yang menentang, yang berseberangan dengan akidah Islam. Fayajibu ahlut tauhid, fayuhibbu ahlat tauhid wal ikhlas wa yuwalihim. Selain yaitu beragama dengan akidah ini, yaitu dengan mencintai orang-orang yang memiliki akidah Islam. Jazakallah khairan, barakallahu fi. Mencintai orang-orang yang berakidah dengan akidah Islam, wa yu'adi a'daha, dan memusuhi musuh-musuh dari akidah ini. Juga setiap muslim wajib mencintai ahlu tauhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wal ikhlas, dan juga orang-orang yang mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yuwalihim, dan mencintai mereka dan menjadikan mereka sebagai teman setia atau penolong-penolong mereka di dalam beragama. Wa yubghidu ahlal isyraki wa yu'adihim, dan juga membenci ayyubghidha ahlal isyrak, membenci fayubghidu ahlal isyrak wa yu'adihim, dan membenci orang-orang yang berbuat syirik. Siapapun yang berbuat syirik di dalam agama ini maka wajib dibenci karena kesyirikannya. Wa yu'adihim, dan bahkan memusuhi mereka, yaitu memusuhi perilaku mereka yang mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Wadzalika min millati Ibrahim walladzina ma'ah. Hal yang demikian ini sudah ada dari sejak agama, atau hal ini termasuk tuntunan dan merupakan bagian dari ajaran Nabi Ibrahim dan juga amalan orang-orang yang dulu bersama dengan Nabi Ibrahim, atau orang-orang yang mengikuti jejak dan tuntunan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Alladzina amarna bil iktida'i bihim, alladzina umirna bil iktida'i bihim, yang mereka itu kita diperintahkan untuk mengikutinya. Kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang memegangi ajaran Nabi Ibrahim, yaitu yang mencintai orang-orang yang beriman dan mentauhidkan Allah, dan membenci orang-orang yang memusuhi tauhid dan juga orang-orang yang melakukan kesyirikan. Hal ini tersebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mumtanah, haitsu yaqulu subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtanah ayat 4, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah.
sungguh telah terdapat teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersama dengan beliau, orang-orang yang mengikuti jejak beliau, orang-orang yang beriman bersama beliau, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini artinya Nabiullah Ibrahim telah memberikan teladan dan kita diperintahkan meneladani beliau dan orang-orang yang bersama beliau. Gimana sisi teladan yang kita ikuti? Qalu, tatkala mereka, yakni Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Ibrahim mengatakan liqaumin, kepada kaumnya, yakni tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari perbuatan kalian, yakni perbuatan kalian yang menyembah sesembahan selain Allah, yang beribadah kepada selain Allah, yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahannya atau bentuk peribadatannya kepada selain Allah. Kami, sungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami juga berlepas diri terhadap Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain daripada Allah, seperti yang bertawasul kepada ahlu kubur, kepada dukun, mereka meminta dan sebagainya. Maka ini semua Nabiullah Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari mereka. Wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum, kata Nabiullah Ibrahim dan juga orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim, kafarna bikum, kami kufur, ingkar terhadap kalian semua, yaitu ingkar terhadap keyakinan kalian, ingkar terhadap perbuatan kalian, ingkar terhadap segala yang kalian lakukan yang menyelisihi dan menentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada Allah. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan telah tampak jelas antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian abadan, selama-lamanya. Hatta tu'minu, selama-lamanya, kecuali bila kalian beriman, atau sehingga kalian mau beriman dengan cara mentauhidkan Allah, kembali kepada agama yang hak, maka kami berarti berhenti dari memusuhi kalian, bahkan kalian adalah saudara kami. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian hanya beriman kepada Allah saja. Surat Al-Mumtahanah ayat 4 ini adalah firman Allah yang kebenarannya mutlak, yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Yang dengan jelas di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berwala kepada orang-orang yang beriman dan bara kepada orang-orang yang kufur dan syirik. Dan ini adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan orang-orang yang bersama beliau. Dan kita diperintahkan meneladani beliau dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Yaitu sikap kita apa? Seperti perkataan Nabiullah Ibrahim kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi, kami berlepas diri terhadap kalian dan terhadap Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain daripada Allah. Kafarna bikum, sungguh telah kafir kami, kufur, ingkar terhadap kalian. Wa bada bainana bainakumul adawatu wal baghdha, dan telah tampak jelas permusuhan dan kebencian di antara kami dan kalian. Abadan, permusuhan selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sehingga kalian, sampai kalian beriman hanya kepada Allah semata. Dan wala dan bara ini juga min dini Muhammadin alaihi salatu wassalam, juga termasuk tuntunan dan ajaran agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qala Allah taala, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 51 yang pernah menggegerkan Indonesia, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu al-yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin
Wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara awliya'a, penolong-penolong kalian, pelindung-pelindung kalian, pemimpin-pemimpin bagi kalian, teman-teman setia kalian. Jangan kalian menjadikan mereka sebagai aulia, yaitu teman setia, pemimpin, penolong, pelindung. Ba'duhum awliya'u ba'din, yang sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian lainnya, yang sebagian mereka menjadi pemimpin bagi sebagian yang lainnya. Wa may yatawallahum minkum, maka barang siapa di antara kamu wahai kaum muslimin ada yang menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai pemimpin-pemimpin kalian, fa innahum minhum, maka sungguhnya dia telah menjadi bagian dari mereka. Maka dia seperti mereka, maka dia masuk ke dalam golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Allah tutup ayat ini dengan ancaman yang sangat membahayakan. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim, yaitu yang kufur, yang telah menjadikan pemimpin-pemimpin dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasara atau di luar Islam. Wa hadhihi fi tahrimi muwalati ahlil kitabi khususan. Ayat ini secara khusus yaitu menyebutkan tentang haramnya menjadikan ahlul kitab sebagai pemimpin, pelindung, penolong, teman setia. Wa qala fi tahrimi muwalatil kuffari umuman, sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan kita berwala atau menjadikan orang-orang kafir secara umum sebagai pemimpin, pelindung, penolong, teman setia, yaitu surat Al-Mumtahanah ayat 1. Allah tabaraka wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh-musuhmu sebagai pemimpin-pemimpinmu, penolongmu, pelindungmu, teman setiamu. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, Allah Subhanahu wa taala yang melarang kita menjadikan orang-orang yang kufur, yang tidak mau menyembah Allah, yang tidak mau mentauhidkan Allah untuk dijadikan pemimpin bagi orang-orang yang hanya menyembah Allah Azza wa Jalla. Betapa tegasnya larangan ini. Maka bila ada yang orang masih menyelisihinya, maka sungguh ia menyelisihi, tidaklah dia menyelisihi selain dia menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia menentang selain yang dia tentang adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tabaraka wa taala lah yang melarang kita menjadikan pemimpin-pemimpin dari orang-orang yang tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Bal laqad harramallahu 'alal mu'mini muwalatal kuffar walau kanu min aqrabin nasi ilaihi nasaban. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mengharamkan seorang mukmin, mengharamkan kepada diri orang mukmin untuk mencintai ataupun menjadikan orang-orang kafir sebagai penolongnya, pelindungnya, teman setianya. Meskipun mereka itu, orang-orang kafir itu, aqrabun nasi ilaihi nasaban, adalah orang yang paling dekat nasabnya dengan dirinya, meskipun dia orang tuanya. Nah, nanti kita akan memahami apa itu makna berwala, makna menjadikan orang kafir ataupun orang muslim sebagai kekasih, sebagai penolong, sebagai pelindung, sebagai pemimpin. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 23, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum faulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang tua kalian, bapak-bapak kalian, ibu-ibu kalian, kakek moyang kalian, wa ikhwanakum, dan saudara-saudara kalian, saudara-saudara kandung kalian, kakak adik kalian,
Aulia, kekasih-kekasih kalian, penolong-penolong kalian, pelindung-pelindung kalian. Inistahabbul kufra 'alal iman, kalau mereka lebih suka memilih kufur daripada beriman. Wa may yatawallahum minkum, maka barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai walinya, sebagai penolongnya, sebagai kekasihnya, yaitu maksudnya bapak, anak, saudara yang masih kafir, yang tidak mau beriman, dan dia menjadikannya sebagai penolongnya, faulaika humudz zalimun, maka mereka yang menjadikan orang-orang kafir sebagai walinya, mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Hal ini bukan berarti bertentangan dengan firman Allah di dalam surat Luqman, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila kedua orang tuamu yang belum muslim itu, yang belum beriman itu, memaksamu untuk engkau mempersekutukanku dengan sesuatu selainku, maka jangan kamu taati perintah keduanya. Disinilah makna barok. Jangan kalian taati kedua orang tuamu, perintah kedua orang tuamu yang menyuruhmu berbuat syirik. Fala tuti'huma, tapi Allah katakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi perlakukan kedua orang tuamu di dunia ini dengan baik. Jadi memperlakukan baik tidak ada hubungannya dengan wala. Bersikap baik kepada orang kafir yang tidak menampakkan permusuhan kepada kaum muslimin itu tidak bertentangan dengan wala, dan tidak berarti menghilangkan barok. Nanti insya Allah lebih jelasnya lagi kita akan temukan di bagian berikutnya, ada yaitu madzahiru muwalatil kufar. Di dalam ayat lainnya surat Al-Mujadilah ayat 22, Allah tabaraka wa taala juga berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak akan menemui, Allah berfirman kepada nabinya dalam kitab suci Al-Quran, Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan menemukan orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, yuwaduna man hadallahu wa rasulah, yang kemudian dia akan mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kalau artinya ada orang yang ia mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, tapi dia menentang, mencintai orang yang menentang Allah, mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia, orang ini meskipun dia tidak memusuhi Allah, tidak memusuhi Rasul, tapi dia mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, maka dia tidak beriman. Tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Bahkan sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, meskipun orang yang kalian cintai yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu adalah orang tua mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, saudara mereka sendiri, atau kaum kerabat mereka sendiri. Kalau mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah meskipun kaum kerabat sendiri, maka ia berarti tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Wa qad jahila katsirun minan nasi hadzal aslan adim. Sungguh banyak dari kaum muslimin yang tidak mengetahui prinsip yang besar ini, prinsip yang penting ini. Sampai beliau Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala, beliau mengatakan laqad sami'tu, bahkan sampai aku sendiri mendengar
ba'dul muntasabina ilal ilmi, orang yang dipanggil sebagai ulama, orang yang disebut sebagai ulama, saya mendengarnya, atau al-muntasabina ilad dakwah, atau orang yang suka berdakwah fi idaatin Arabiyah, di siaran-siaran Arabiyah, siaran-siaran berbahasa Arab. Aku mendengar mereka mengatakan tentang orang-orang Nasara. Apa katanya? Innahum ikhwanuna, mereka ini saudara-saudara kita. Wa ya laha min kalimatin khatiratin, sungguh ini kalimat yang sangat berbahaya, mengatakan orang-orang Nasara itu saudara. Dan ini yang banyak tidak diketahui oleh umat, masalah wala dan bara. Ada orang yang berlebih-lebihan dalam berwala dan bara, sehingga akhirnya bersikap seperti kaum Khawarij, langsung mengkafirkan. Tapi juga banyak orang yang tidak tahu sikap wala dan bara, sehingga semua orang dijadiin saudara. Sampai orang kafir pun dijadiin saudara, ikut merayakan hari raya mereka, ikut mengucapkan selamat hari raya mereka, dan sebagainya. Wa kama anna Allah subhanahu harrama muwalatal kuffari a'da al-aqidatil islamiyyati faqad aujaba subhanahu muwalatal mu'minina wa mahabbatahum. Ini akan kita lanjutkan setelah azan. Sudah azan Isya? Kita lanjutkan setelah azan Isya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bagi kita untuk berwala kepada orang-orang kafir, yaitu musuh-musuh akidah Islam, maka Allah Subhanahu wa taala juga telah mewajibkan kita untuk berwala. Nanti mengharamkan berwala kepada orang kafir, maka Allah mewajibkan kita berwala kepada orang-orang mukmin, yaitu loyal, setia kepada orang-orang mukmin. Wa mahabbatahum, dan mencintai mereka, mencintai orang-orang mukmin. Jadi orang mukmin itu wajib mencintai saudaranya yang seiman, itu hukumnya wajib berdasarkan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 55 dan 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya waliyukum, pelindung kalian, penolong kalian, Allah wa rasuluhu walladzina amanu. Penolong kalian, teman setia kalian, yaitu pelindung kalian Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un, yaitu mereka orang-orang yang menjaga, yakni yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka rukuk, yaitu melaksanakan salat berjamaah. Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu, dan barang siapa yang menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, pelindungnya, fa inna hizballah humul ghalibun, maka sungguhnya golongan Allah mereka itulah yang akan menang. Maknanya orang yang menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, pelindungnya, teman setianya, pemimpinnya, maka mereka akan mendapatkan pertolongan dari Allah, dan mereka itu akan diberikan kemenangan. Dan ini kuncinya untuk kita mendapatkan ridha Allah di dunia dan di akhirat, memperoleh kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, yaitu dengan cara mencintai Allah, mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang beriman. Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Fatih ayat 29. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah utusan Allah. Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang berserta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang mengikuti beliau dari para sahabat beliau. Ini contoh konkret bagaimana mereka berwala kepada orang-orang beriman dan orang-orang yang bersama Nabi, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, asyidda'u 'alal kufar. Mereka itu bersikap keras kepada orang-orang kafir, tegas kepada orang-orang kafir, tapi bukan berbuat zalim. Berbuat tegas keras kepada orang kafir, yaitu tidak memberikan belas kasih sayang dalam kekafiran mereka, yang mereka tidak mau menyembah Allah dengan esa. Dan ini juga ada penjelasan, tidak kemudian memusuhi, tetapi adalah menekan mereka sehingga mereka mau memahami Islam dengan baik dan mereka mau tunduk kepada Islam.
Asyidda'u 'alal kufar, tapi sebaliknya sikap mereka kepada sama orang mukmin ruhama'u bainahum. Mereka saling sayang menyayangi sesama orang mukmin. Dan itulah sifat orang-orang mukmin. Dan orang-orang mukmin itu selalu diperintahkan untuk berbuat adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah kalian, karena bersikap adil itu lebih dekat kepada takwa. Allah tabaraka wa ta'ala juga menyebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya sebenarnya. Di dalam ayat 10 surat Al-Hujurat, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin mereka lah yang bersaudara. Persaudaraan yang hakiki adalah persaudaraan yang dibangun di atas iman. Karena Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan dengan adatul hasri, yaitu adatul hasrin, kata alat untuk menunjukkan makna terbatas. Innama, kata innama itu adatul hasrin, kata yang digunakan untuk menunjukkan makna terbatas. Maknanya apa? Innamal mu'minun, sesungguhnya yang dikatakan orang innamal mu'minuna ikhwatun, sungguhnya yang dikatakan sungguhnya orang-orang mukmin sajalah yang mereka itu bersaudara. Maknanya di luar orang-orang mukmin mereka tidak bersaudara. Dan sungguhnya orang-orang kafir itu satu dengan lainnya saling bermusuhan. Hati mereka terpecah belah. Qulubuhum syatta, tarahum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalau engkau melihat mereka seolah-olah mereka itu bersatu, tapi Allah mengatakan sungguhnya hati mereka saling bermusuhan. Hari mereka saling curiga mencurigai. Itu tabiat. Dan kalau mau saling mempercayai, ya hanya ada di agama Allah Subhanahu wa taala. Fal mu'minuna ikhwatun fid din wal aqidah. Maka orang-orang mukminlah mereka itu yang bersaudara di dalam agama dan bersaudara dalam akidah. Maknanya orang-orang mukminlah yang mereka saudara seagama dan seakidah. Wa in taba'adat ansabuhum wa autanuhum wa azmanuhum, meskipun nasab mereka itu berjauhan tidak sambung, meskipun autanuhum, negeri-negeri yang mereka tempat itu berjauhan tidak berdampingan, wa azmanuhum, meskipun masa mereka berbeda jauh tapi mereka bersaudara. Apa wujud persaudaraan mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr, di akhir-akhir ayat surah Al-Hasyr. Apa Allah Subhanahu wa taala berfirman? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang pada generasi sesudah mereka, sesudah generasi sebelumnya, yaitu orang-orang yang beriman sebelum kita, dari zaman Nabi Adam sampai dengan zaman Nabi Muhammad sampai dengan zaman ini. Orang-orang mukmin satu dengan yang lainnya selalu dalam doa mereka mendoakan saudara mereka yang beriman. Allah tunjukkan sifat orang-orang mukmin itu, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang beriman yang datang sesudah sebelumnya, generasi sebelumnya, yaquluna, mereka berkata di dalam doa mereka, rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami. Pertama kita mendoakan diri kita, rabbana ighfir lana dzunubana, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah dosa saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu beriman dari kami. Lihat, siapa yang mendapatkan doa ini, yang mendapatkan doa pengampunan dari orang-orang yang mengucapkan ayat ini, doa ini? Setiap orang mukmin yang pernah hidup di muka bumi ini dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini. Yang lebih dulu lahir dari kita, yang lebih tua dari kita.
Padahal nggak kenal, nggak tahu, masanya berbeda, zamannya berbeda, tempat tinggalnya berbeda, tidak ada hubungan nasab. Dan doa ini bukan sekedar ucapan doa, tapi benar-benar ia adalah sebuah doa permohonan ampunan untuk setiap orang mukmin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan di dalam hati kami kebencian lilladzina amanu, kedengkian, kebencian kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami, sungguhnya Engkau adalah Zat yang maha penyantun lagi maha penyayang. Betapa bila setiap mukmin menghayati dan memahami makna ayat ini, maka sungguh bahkan orang-orang non-mukmin pun pingin menjadi mukmin. Orang-orang yang bukan Islam pingin menjadi Islam karena dia akan didoakan selalu oleh saudara-saudara mereka, baik yang sekarang maupun yang sesudahnya. Doanya Nabi Ibrahim dan doanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam juga. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minati wa la tazididz zalimina illa tabara. Wahai Rabb kami, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku dan orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Wala tazididz zalimina illa tabara, dan janganlah Engkau tambahkan pada diri orang-orang yang zalim selain kebinasaan. Nabiullah Ibrahim juga berdoa, Rabbana ighfir lana wa li walidina wa liman dakhala baitina mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami dan orang yang masuk ke rumah kami dalam keadaan ia beriman, dan juga dosa orang-orang yang beriman laki dan perempuan. Rabbi ighfirli walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ampunilah dosaku, dosa kami dan dosa orang-orang mukmin semuanya nanti di yaumul hisab. Nabiullah Ibrahim mendoakan semua orang yang beriman yang pernah hidup di muka bumi ini maupun yang belum lahir, dan memohonkannya adalah diampuni dosa mereka nanti pada hari mereka berdiri tegak di yaumul kiamat. Sungguh indah menjadi orang mukmin. Sungguh bahagia menjadi orang mukmin, orang muslim, karena mereka akan selalu saling mendoakan. Meskipun dalam kadang bermuamalah ada ketidakcocokan, tetapi mereka sesungguhnya selalu mendoakan. Dan banyak lagi doa-doa seperti itu. Di antaranya setiap kita bertemu sesama muslim, Assalamualaikum, semoga keselamatan selalu terlimpahkan atas kamu. Warahmatullah, semoga rahmat Allah limpahkan atas kamu. Wabarakatuh, semoga barakah dari Allah juga tercurahkan atas dirimu. Mendoakan satu dengan yang lainnya. Dan ini adalah wujud dari ukhuwah. Maka orang-orang yang beriman, seagama dan seakidah, meskipun beda nasabnya, beda negerinya, beda masanya, selalu mereka saling mendoakan dalam kebaikan, seperti pada surat Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Fal mu'minuna min awwalil khaliqati ila akhiriha mahma taba'adat awtanuhum wa amtaddat azmanuhum ikhwatun mutahabbuna. Orang-orang mukmin dari awal orang mukmin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala
sampai manusia mukmin yang paling terakhir yang hidup di muka bumi ini, meskipun negeri mereka berjauhan, meskipun masa mereka terbentang beda jauh, namun mereka sesungguhnya adalah saudara-saudara yang saling mencintai. Mutahabbun ay mutawaddun, saling mencintai. Yaqtadi akhiruhum bi awwalihim, yang hidup belakangan selalu meneladani yang pertama. Para nabi satu dengan yang lain mereka saling meneladani. Betapa banyaknya Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kehidupan para nabi terdahulu kepada nabi yang sesudahnya, sampai di dalam kitab suci Al-Qur'an Allah ceritakan perjalanan nabi-nabi terdahulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diteladani dalam hal kesabaran, keikhlasan, keteguhan, ketabahan dan bersyukurnya. Semuanya diajarkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang hidup belakang selalu, dan kita diajari oleh Nabi untuk senantiasa mengikuti pendahulu kita dari orang-orang yang saleh di antara orang-orang mukmin. Wa yad'u ba'duhum li ba'din, satu dengan yang lain saling mendoakan kebaikan. Orang mukmin akan selalu saling mendoakan kebaikan bagi saudaranya yang seiman. Wa yastaghfiru ba'duhum li ba'din, sebagian mereka senantiasa memohonkan ampunan bagi sebagian yang lainnya. Dan sering mungkin kita dengar di dalam khutbah-khutbah, khatib di akhir khutbahnya menutup, Rabbighfirli, Rabbana ighfir lana wa li ikhwan, Rabbana ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil mu'minin, ya Allah ampunilah orang-orang mukmin, laki-laki maupun perempuan, wal muslimin wal muslimat, orang-orang muslim laki-laki maupun perempuan, al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat, sungguhnya engkau adalah zat Tuhan yang maha sami', mendengar semua doa permohonan hamba, mujibud da'awat, yang mengabulkan semua doa-doa. Maka ini semua menunjukkan keindahan kaum muslimin yang mereka memiliki persaudaraan yang tidak dibatasi oleh hanya masa ataupun negeri tertentu. Kasih sayang, cinta yang melampaui batas-batas waktu dan tempat. Dan mereka sesama muslimin nanti semuanya akan saling memberi syafaat di yaumul qiyamah, dan mereka akan saling bersapa, bercerita tentang masa lalu mereka ketika di dunia, di dalam perjalanan hidupnya. Dan begitu banyaknya hal-hal yang akan diceritakan ketika mereka dikumpulkan oleh Allah di surga. Dan mereka akan saling bertemu di yaumul Jum'ah, di hari Jumat di surga, di pasar-pasar Jumat. Maka persaudaraan, bahkan mereka yang saling mencintai karena Allah ketika di dunia, saling mencintai karena Allah ketika di dunia, maka mereka akan disatukan oleh Allah di akhirat di bawah naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Ainal mutahabbuna li jalali al-yawma udhilluhum tahta dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Wahai, mana orang-orang yang dahulu saling mencintai karena keagunganku atau karena mengagungkanku, yaitu yang mencintai karena Allah.
Pada hari ini aku akan naungi mereka di bawah naunganku. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dariku. Bagaimana Allah mengajarkan persatuan sama mukmin ini di dalam satu hari 5 kali minimal kita dianjurkan sholat berjamaah, berkumpul bersama dengan kaum muslimin, mengikuti imam kita. Imam bertakbir kita ikut bertakbir, imam rukuk kita ikut rukuk, imam i'tidal kita mengikuti i'tidal, dan tidak ada makmum yang ngerti yang mendahului gerakan imam. Yang itu semua agar keselarasan mereka di dunia akan membawa keselarasan mereka di akhirat di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sholat sendiri, karena orang yang sholat sendiri nanti dia akan diterkam oleh serigala yaitu syaitan, wal'iyadzubillah. Naktafi bihada, dan insyaallah kita akan lanjutkan nanti pembahasannya, yaitu bahwa lil wala wal bara madahir tadullu alaihima. Al-wala dan bara itu memiliki fenomena-fenomena yang menunjukkan adanya wala dan bara di dalam kehidupan. Ada namanya madahir muwalatil kufar, yaitu gejala-gejala atau tanda-tanda wala kepada orang kafir itu seperti apa, dan gejala atau tanda-tanda bara kepada orang kafir itu seperti apa, dan seterusnya. Insyaallah taala semoga Allah memanjangkan umur kita dan memberi kita jalan istiqomah untuk senantiasa mengikuti kebenaran. Hadza minni wal afu minkum, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.